Kerala, yes, Kerala, as people around the world know, is a center of socialist and communist activities for many years. That has an active Marxist, socialist, and communist groups, and therefore I feel confident that my book in the Malayalam language will be read and hopefully also used by many activists and intellectuals in trying to carry out the important function of reevaluating and understanding the history of the Soviet Union, and particularly that history during the period when Joseph Stalin was in the leadership. I would like to say a few words about how I came to write this book. Many years ago, I began to study the documents that were being gradually published from former Soviet archives that only began to be opened and their documents made available after the end of the Soviet Union in 1991. And I noticed that some of the documents gave evidence that contradicted what Nikita Khruschev had said in his famous, and I should say infamous, speech to the 20th Party Congress in February of 1956, the speech in which he attacked Stalin. So I began to compose an article. I thought it would be fairly short. Wonderful, thank you. Now I can see all of you. I thought it would be fairly short, but as I read more and more, I realized that I needed to study every statement that Khrushchev made in that speech. And eventually, I divided the speech up into 61 accusations against Stalin and against Lavrentiy Beria. Yes, that's a wonderful poster. Yes, I'm very glad to see it. That's a great honor that you have organized this meeting with the graphics and the posters and so forth. In any case, let me continue. I realized that I had to study each statement, each accusation against Stalin and Beria in that speech. And so it took me quite a while to do it. But I discovered that of the 61 accusations against Stalin and Beria in that famous speech by Khrushchev, I could prove with the aid of documents from the former Soviet archives that fully 60 of them were false. And as for the 61st, I could not prove it either to be true or false, but in any case, it was a minor issue. So therefore, basically, Khrushchev, what Khrushchev said was false. And then a colleague of mine said, well, it makes a big difference if you can, whether Khrushchev was simply misinformed or did he deliberately lie. So I went back and studied the speech again and set it beside other statements by Khrushchev. And I discovered that I could prove that at least 40 of the 60 false statements Khrushchev made in that speech were deliberate lies. That is, they were statements that he could not possibly have the evidence for, or that he had himself contradicted in other talks, in other writings, in his memoirs, and so forth. So that meant that Khrushchev lied, which is the title of the book. Now, this raises
many important questions for those of us who are very interested in the history of the world communist movement of the 20th century. One of those questions is, what else was being lied about during the Khruschev era? What other statements were made by the writers and politicians who were followed Khruschev, perhaps were directed by him, and who made accusations against Stalin? And those needed to be researched. Also, a year or so after Mikhail Gorbachev became the first secretary of the Communist Party of the Soviet Union, starting around 1986, Gorbachev unleashed an attack on Stalin, filled with even more accusations of crimes than Khrushchev had. He took up some of Khrushchev's falsehoods, and his writers and propagandists related even more alleged crimes by Stalin, and those too would have to be researched. And then finally, even after the end of the Soviet Union, this flood of accusations against Stalin did not recede, but instead became, if anything, even stronger. So even more accusations against Stalin needed to be investigated. So since the publication of Khrushchev Lied, I have investigated many more alleged crimes that Stalin is accused of. And I have written now 13 books, including Khrushchev Lied. And in all of them, I have investigated accusations of crimes and atrocities by Stalin leveled by either the Khrushchevites, the Gorbachevites, or the post-Soviet anti-communists, whether in Russia or in the West or elsewhere. And so far, I have not discovered a single crime that Stalin actually committed. I don't say that I will never discover any, but so far I haven't discovered any, which means that I've endeavored to show that the anti-Stalin propaganda, often accompanied by learned-looking footnotes and bibliographies, that this is a tissue of falsehoods, that we have been lied to, and we continue to suffer these attacks of falsehoods against Stalin. And of course, attacks against Stalin are at the same time attacks against the world communist movement, which flourished and spread worldwide and did very important things during that period. Okay, it was the major force behind anti-colonial movements to put an end to Western imperialism, and of course Japanese imperialism, but primarily Western imperialism. It was the major international force supporting national liberation movements against colonialism. Under Stalin's leadership, the medieval primitive agriculture of the Soviet peasants was ended, and agriculture was collectivized, which laid the basis for a higher standard of living and for the Soviet population, and also ended the cycle of devastating famines that had taken place in Russia
and in the adjoining areas for at least 1,000 years. Industrialization was organized to the point whereby within 10 years, the Soviet Union went from being a basically agricultural and primitive economy to being a major industrial force. The military was organized so that after some significant defeats, the Red Army was able to defeat the strongest, most powerful army that the world had ever known up to that time. That was the army of the German Nazis, Hitler's army, and the European allies that invaded the Soviet Union in alliance with the Nazis, by which I mean Romania, Hungary, Finland, and volunteers from many other European countries. The Soviet Union was able to defeat them. All of this happened under Stalin's leadership. Clearly, the Soviet people were the ones who carried out this important work, but Stalin and his associates were in the leadership. So these were magnificent, magnificent achievements, and were appreciated by the working class and by left-wing intellectuals and students around the world. And you know better than I do how much they were appreciated in India, what kind of major impact they had in your own country. So I think it is important for as many people as possible, for workers, intellectuals, students, and those who are interested in building a better society, who are looking towards a future of socialism and then a classless society of communism. It's important to critique and to disprove the lies about the communist movement that were spread during the Khruschev period and afterwards, and are still being spread by academic so-called experts in the field of Soviet studies, as well as by others. So I hope that the publication of this book in your own language will help your movement to spread and to grow and encourage political study, and will specifically will help you to dispel and disprove accusations against Stalin, which of course are also accusations against the communist movement itself. I would just like to say one more thing, which is that I've written a number of books about Leon Trotsky. Trotsky is not a subject of discussion in Khrushchev's secret speech, so therefore I don't discuss him in Khrushchev Lied. But the Trotskyist movement has been one of the most active participants in the capitalist attacks and slanders of Stalin. And in my books on Trotsky, I have shown that Trotsky was lying, and in this case, deliberately so. So it's important to realize that much of this anti-Stalin propaganda originated with the Trotsky and the Trotskyist movement, and the Trotskyist movement continues to spread these capitalist-oriented or anti-communist-oriented lies, and even to invent new lies today. And that too needs to be exposed, because the Trotskyist movement attracts people, perhaps mainly younger and idealistic people, who want to
reject capitalism and who are interested in ideas of communism, but are repelled by the lies that the Trotskyist movement, in conjunction with the anti-communists, continue to spread. So, as I said, I have investigated the Moscow trials and many other accusations against Stalin and the Stalin leadership in my various books. But the first of these works was Khruschev Lied. It started with that. And so I think that the translation and publication of this book in the Malayalam language to make it available to thousands of people in Kerala and elsewhere in India is an important event. And I'm very grateful to all of you for your part in making this publication possible. I'd like to conclude by saying that I give my strongest, best wishes to all of you for your continued struggle for that better world that all of us need so desperately. And I hope that in some small way, my book, published by you, can play some role in this struggle that you are waging. So thank you very much for this invitation. Thank you for the honor of translating my book and for listening to my remarks now. Thank you. Thank you. I'm done. No more. I may say one more thing. I had thought that this meeting would start half an hour earlier than it did. So I must leave your meeting at this time. I'd like to thank you once again for all that you have done and for the honor of speaking to you today. Thank you. പുസ്തക പ്രകാശനമാണ്. വി ശിവപ്രസാദാണ് പുസ്തകം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Wow, that's wonderful to see that. Wonderful. Wonderful. Thank you so much. Thank you. Thank you. അധ്യക്ഷ സഖാവേ, ബഹുമാന്യായ ശിവദാസൻ സാർ, പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ, 66 വർഷം മുമ്പ് ലോക
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ തന്നെ നശിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ നുണയുടെ ഒരു മാരക ബോംബ് നിർഭാഗ്യവശാൽ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരാൻ അവസരം ലഭിച്ച നികിത സജീവിച്ച് ക്രൂച്ചേവ് ഫെബ്രുവരി 25-ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ 20ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനോടനുബന്ധിച്ച് അവതരിപ്പിച്ച രഹസ്യ റിപ്പോർട്ട് എന്ന പരസ്യ റിപ്പോർട്ട്. രഹസ്യ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പാർട്ടിക്കകത്ത് മാത്രം ഒതുക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് തന്നെ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ വന്നു എന്ന് പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ആ റിപ്പോർട്ട് അതിൽ അടങ്ങിയ ചതിയും കള്ളവും എല്ലാം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് 40 കൊല്ലത്തെ റിസർച്ച് നടത്തിയ നടത്തുന്ന പുസ്തകമാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പരിഭാഷ അത് മനോഹരമായി മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ആദ്യമായി ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ ഒരു തർജ്ജമയാണ് തോന്നില്ല. പലപ്പോഴും തർജ്ജമയൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്റ്റൈലനുസരിച്ച് മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്ത് പലപ്പോഴും സോവിയറ്റ് ക്ലാസിക്കുകൾ പോലും അങ്ങനെയാണ് ഈ മോസ്കോ പബ്ലിഷേഴ്സ് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വളരെ മനോഹരമായി ഒരു ഉറുദുവിൻ്റെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ ഓവർഫർ എഴുതിയാണ് ഈ പുസ്തകം. മറ്റൊരു ഭാഷയിലാണ് എന്ന് തോന്നാത്ത തരത്തിൽ ലളിതമായി മനോഹരമായി ആശയചോർച്ചയില്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭാഷപ്രകാരം കമ്പോട് കണ്ട് വായിച്ച എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായും ചെയ്ത സഖാവിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കും. മറ്റൊരു കാര്യം, സമയം വളരെ ചുരുക്കമാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യമെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. 16 വയസ്സിൽ സ്റ്റാലിൻ മെമ്മോറിയൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ രാഷ്ട്രീയം ആകെ നിഷേധിച്ച കാലത്ത് അവരായി എനിക്ക് എന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലുണ്ടായതാണ്. മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് രഹസ്യ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ട് എനിക്കറിയില്ല, അന്ന് ദിവസത്തിലേക്ക് എടുത്തുകയാണെന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു. അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഹൃദയാഘാതം ചോർന്നല്ല. സ്റ്റാലിനെതിരായി മാത്രമല്ല, ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം അന്നേ വരെ ആദരിച്ച സംസ്കാരത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു സമീപനമാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത്. അതുകൊണ്ട് ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തു എന്നത് എനിക്കിന്നും വിസ്മയമാണ്. എൻ്റെ ചെറിയ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ AISF SF എന്നാണ് പറയുക. അവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് സ്റ്റാലിൻ മെമ്മോറിയൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. 16 വയസ്സിൽ സഖാവ് EMSനെ കൊണ്ട് ആ ക്ലബിലെ വാർഷിക ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ ആദ്യമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരവും സെക്രട്ടേറിയറ്റും ഒക്കെ കാണുന്നതാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഈ സ്റ്റാലിൻ മെമ്മോറിയൽ ക്ലബ് എന്ന് പേരിടാൻ കാരണം? ഞാൻ പറഞ്ഞു, കാണിച്ച മുറിയാണ്. കാരണം ഇന്നേവരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ആദരിച്ചിരുന്ന അംഗീകരിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സംസ്കാരത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട്. സ്റ്റാലിൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്തു
പാർട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കുറച്ചുപേരാണ് ഇത്തരം അറിവുകൾ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഏപ്രിൽ പരിപാടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ പുരാണം പറയുന്നില്ല. പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം നരേഷനല്ല, ചരിത്ര ഗ്രന്ഥവുമല്ല. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞവരെ സ്റ്റാലിനെതിരായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 61 കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ആ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി ലോയർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കേസ് വാദിക്കുന്നത്, അതുപോലെ സൂക്തമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കി. ആ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയ വിധം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 90-ന് ശേഷം പഴയ സോവിയറ്റ് ആർക്കൈവുകൾ തുറന്നു കിട്ടുകയും അത് പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുകയും അത് പഠിക്കുകയും ചെയ്താണ് ലോയർ ഫോർ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല, ഒരു മാർക്സിസ്റ്റുകാരനല്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് സത്യസന്ധമായ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. കൃത്യമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു പരിമിതിയുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്ന കുറേ നേതാക്കന്മാർ കഴിച്ചാൽ പൊതുവിപ്ലവകാരികൾ തന്നെ എല്ലാവരെയും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇതിൽ നിരവധി ആളുകളെ കുറിച്ച് വിഷജന്തുക്കളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ അതിനകത്ത് പരാമർശമുണ്ട്. കെട്ടിടങ്ങൾക്കെയും രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ജന്തുക്കളുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ 1936 സ്റ്റാലിൻ ഭരണഘടനയും വോട്ടിംഗ് സമ്പ്രദായവും ഒക്കെ സ്റ്റാലിൻ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചെറുത്തുനിൽപ്പും ആ ചെറുത്തുനിൽപ്പിനെ അവിടുത്തെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ശക്തമായ എതിർപ്പുകളെ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാലിനും അവിടുത്തെ സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരും സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, വാസ്തവത്തിൽ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മുന്നറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോളക്കോളിന്റെ നോവലുകൾ എങ്ങനെ വായിച്ചിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോൺ സീരീസ് ശാന്തമായവനും നോൺ സമുദ്രത്തിലേക്കാണ് തീരത്തെ കൊയ്ത്ത് വേദമുറിച്ചതിനുമാണ്. ഈ 4 നോവലുകൾ അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുത്ത നിശ്ചയിച്ച് വോട്ട് കൃഷി കളങ്ങളിൽ കൃഷിക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ബലപ്രയോഗവും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഈ നോവലും കൂടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായി അവിടെ എന്താണ് നടന്നത്, എന്താണ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളത്, എന്താണ് ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾ, എന്താണ് വിദേശ ഇടപെടലുകൾ. യാദർച്ഛികമായി പറയട്ടെ, ഈ ഉക്രൈൻ വിഷയം ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാലോചിച്ചത് 10-25 കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ സോവിയറ്റ് കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ വന്ന സോവിയറ്റ് സിനിമകളെ കുറിച്ചാണ്. സിനിമയൊന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നിർമ്മിച്ച സിനിമ നാട്ടിൻപുറത്ത് ഉളവിലിരുന്ന ഒരു വീട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പുരാക്കനെ ഒപ്പാട്ടിയെ ഭാര്യയാക്കി സ്വീകരിക്കുകയും അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സദാചാരമാണോ എന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാർക്ക് സംശയം തോന്നുകയും തീർച്ചയായും അയാൾ ചെയ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരിയാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്നും ഗോതമ്പും ശർക്കരയും ഏറ്റവും സുലഭമായി കിട്ടുന്ന, ധാതുക്കളും ഏറ്റവും സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രവിശ്യയാണ്, ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഉക്രൈൻ. ആ ഉക്രൈൻ വിഘടിച്ചു പോകാൻ അന്ന് നടത്തിയ ശ്രമം, അതിനെതിരെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നടത്തിയ തീവ്ര ശ്രമങ്ങൾ, അയാള് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉക്രൈനിൽ പോയി ആളെ സംഘടിപ്പിച്ച് അവിടെ ഈ കൽക്കരി ഉത്പാദിപ്പിച്ച് ട്രെയിൻ ഓടിപ്പിച്ച് ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന്
മോസ്കോയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആൾക്ക് കൊടുത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. അതിനിടയിൽ അയാളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാളുടെ ഭാര്യ, ഈ ഇറാഖിൻ്റെ വെപ്പാട്ടി, അയാളുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായിരുന്നു. സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉക്രൈനെ നാറ്റോ വളയാൻ അമേരിക്ക നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഉക്രൈൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ലോകത്തെമ്പാടും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാലോ എന്നറിയില്ല, ഒരു ലോകയുദ്ധം ഒഴിവായ ലക്ഷണമുണ്ട് ഞങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്നത്. അതിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം നാം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ നോവലുകൾ നമ്മുടെ ചരിത്രം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് രാഷ്ട്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുകയല്ല, സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുക. നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ചരിത്രം പഠിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുത്തശ്ശി എന്ന ചെറുകടലിന് മുമ്പോട് വായിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തകഴിയുടെ കയറ് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വയനാട് സമരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒറ്റരാശി പഠിക്കുന്നത് പോലെ അത് നമുക്കൊരു വലിയ ഉന്നതമായിരിക്കും. അതുപോലെയാണ് സ്റ്റാലിൻ്റെ കൃതികൾ. ദേശീയ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച്, ഭാഷാ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച്, ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസത്തെക്കുറിച്ച്, അതുപോലെ ഏറ്റവും അവസാനമായ സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തകർച്ചയും സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ തകർച്ചയൊക്കെ വന്ന ഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ അത് നമ്മളോട് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം തലമുറയിൽപ്പെട്ട അന്വേഷിച്ചാൽ അതുപോലെ ജാതി ഒക്കെ നടത്തുന്നത് സമ്മാനിക്കുന്നില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം, ഒരു അധ്യായം സ്റ്റാലിൻ്റെ പുസ്തകമാണ്. ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേരെയാണ് ഉത്പാദന ശക്തിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ഉത്പാദനം വഴിമാറും. ഉത്പാദനം വഴിമാറിയില്ലെങ്കിൽ ഉത്പാദന ശക്തി ഉത്പാദന ബന്ധത്തെ അത് പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നതില്ല, ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവും. അതാണ് സോണിക്കുന്നത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഒഴിയാതെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ പുസ്തകം അത്രയായിരിക്കും. അതുപോലെ സഖാവ് സ്റ്റാലിന് 1992 ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ 19-ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലെ പ്രസംഗം പുറത്തുവരാൻ വന്നിട്ടില്ല, രേഖകളും പുറത്തുവരാൻ വന്നിട്ടില്ല. ആ രേഖകളിലെല്ലാം വളരെ സ്പഷ്ടമായി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ചില സൂചനകൾ മാത്രമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ വായനക്കാരന് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വായിച്ച് നീങ്ങാൻ കഴിയില്ല. തീർച്ചയായും ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തെളിവുകളോടുകൂടി പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ അസംബന്ധമാണ്. പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായുമാണ് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പുസ്തകത്തിന്റെ. അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഒരു ഫിക്ഷൻ വായിക്കുന്നതാണ്, വായിച്ചു പോകേണ്ട ഒന്നല്ല, അങ്ങനെ കാര്യഗൗരവത്തോടുകൂടി പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ എഴുതിയ മറ്റേഴ് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, മറ്റ് 6 പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ആ പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ഒരു ആശയപ്രചരണ ഉപാധിയാക്കി കുറച്ചുകൂടി ബഹുജന പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഇത്തരം ഒരു മഹത്താണെങ്കിൽ മഹത്വം പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ തകർത്ത ഒരു വലിയ വഞ്ചകനെതിരായി നടത്തുന്ന വലിയൊരു ധാർമ്മിക പോരാട്ടമാണ്. ആ പോരാട്ടത്തിൽ നയിക്കാൻ സാധിച്ചവരാണ് മുന്നേറ്റത്തിൽ ചാരുതാർത്ഥമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.
Professor Vijay Singh, founder of Stalin Society of India, online. I cordially invite Professor Vijay Singh to deliver his speech. Professor Vijay Singh. Professor Vijay Singh. Hello, can you hear me? Yes. Can you hear me? I'm trying to join. Can you hear me? Yes, please. So I'm just, my link is broken. I'm just trying to find the link. Give me half a minute. No, you are in the link. You please talk. That's all. Okay. So I can't see anything. Okay, now I've been requested to give a keynote address to this very important meeting, and I feel very honored that I have been invited to this meeting, to take part in this meeting. Now, we had a lot of problems a number of years ago when the book came out, Khruschev Light came out, because there was nobody willing in any country outside Russia to publish this book. And I had correspondence with Professor Grover Firm, how we can get this book published. In the course of this, comrades in America arranged for the publication of the book. And then after some time, we were able to get this book published by Akar Publications in Delhi. And that was very important because once the English book was published in Delhi, then a number of comrades in different parts of the country translated the book into what are called vernacular languages. And I'm very happy that it was possible to translate this book into so many languages, and particularly in Malayali, because once the book comes in Malayali or Telugu and Bangla, then vast numbers of communists read the book, because it is ultimately the communists who decide the political trend. Now, the words I have to say are broadly about the speech given by Nikita Khrushchev in the 20th Congress speech, which was, in fact, people don't read the main speech. They only are able to read the closed speech, the actual open party speech. And there are 3 volumes of speeches are very important to read, because many dimensions of revisionism are revealed there for the first time.
But we know that the closed speech of Khruschev had multiple effects. It derailed the understanding of the role of Stalin in Soviet and world history. It helped to weaken the international communist movement. It slowed down and ended the further development of socialism and communism in the Soviet Union. And at a worldwide level, it weakened the developing national liberation movements. On a large number of questions, the 20th Congress, politically and ideologically, reversed the Marxist-Leninist understanding on a whole range of questions. In fact, it can be argued that the 20th Congress saw the return of the views of Kautsky into the national communist movements around the world, and it can be argued that the closed speech of Khruschev, which we are discussing today, led to the resurgence of Trotskyism within and without the communist movement internationally. It is very clear that the 20th Congress recorded the beginnings of the end of the dictatorship of the proletariat and of socialism in the Soviet Union. It is very clear that after the death of Stalin, that the functions and activities of the dictatorship of the proletariat were not being carried out in the Soviet Union. Not only in the Soviet Union, in most of the people's democracies of the world. The functions of the dictatorship of the proletariat were absent. That was the norm. It is very interesting if we look back to see that apart from the Soviet Party, when the secret speech came out, no party leader, no party in the democratic camp from the people's democracies came out in defense of Stalin and Marxism-Leninism in 1956. Even those revolutionary communist parties who began the polemics on in the international communist movement, they gave their support to the ideas of Khruschev for a number of years. Inside the Soviet Union, we find that Molotov and Kaganovich, who for many years were very close to Stalin, were in fact from 1953 onwards were allied to the Khruschev group. And although they had a number of differences from Khruschev, they were allied to Khruschev on major issues. And they themselves were excluded from the party in June 1957. The 20th Congress, as well as the economic measures which was started as a result of the 20th Congress, led to major demonstrations as a result of the politics and economics of revisionism. There were mass demonstrations in the period of de-Stalinization which took place in the Soviet Union. For example, in 1956, after the 20th Congress closed speech, there were demonstrations in Georgia in 1956. In 1962, there were large-scale demonstrations in southern Russia in the town of Novocherkassk. And in 1963, there were demonstrations in the city of Sumgait in Azerbaijan in 1953.
between 1956 and 1963, hundreds, if not thousands, of workers died in this period, struggling against the politics and economics of the Khruschev period. Communists have pointed out in Russia that after the death of Stalin, 70% of the Stalinist Central Committee was removed from the party in the 1950s, and later on, another 50% were removed. So in the Union republics and the regional parties, city and district party committees, huge numbers of communists of the Stalin period were removed. I think comrades here will understand the large-scale implications of this development. But outside Soviet Union, there was some resistance to the closed speech. Even in the Soviet Union, I pointed out there was mass resistance, but there were also anonymous letters sent to the Central Committee, which have been published in English as well, which gave the opinions of the workers in the factory floor against the criticisms of Stalin, and that the lack of the closed speech and the arguments in the closed speech failed to convince the workers on the factory floor that correct criticisms of Stalin had been brought out. In the United States, we may point out that an organization called the Communist League stood up against the revisionist and opportunist attacks of Khruschev from 1956 itself. In Ireland, the Irish communist Neil Gould, in April 1956, gave a sharp critique of the closed speech. And in India, there were a number of important criticisms of the 20th Congress, which were made in the CPI. The ones I know were delivered in Bengali, and of course I have read one or two other documents of this period defending Stalin. But in April 1956, three major communists of the CPI came out with attacks on Khruschev and his secret speech. Abdul Momin, for example, who was the leader of the historical Carter strike in the 1930s in Kolkata, he came out with one critique. Parimal Das Gupta, a major trade unionist in the electricity center, factory of electricity concerns, came out with a major speech, and Monigua also came out within a few weeks of the attacks by Khruschev. It is very interesting that these are the examples we know, but there must be others in the world. But these comrades who attacked in 1956, they must be lauded. Most of them, of course, have passed away, for taking up principled political stands in defense of Stalin at a time when the great leaders of the communist movement were silent in the communist movement. Not only the great leaders in the world, but in our own country, the important leaders of the country took no stand. It is very clear from an early stage to many people that there were parallels between the close speech of Khruschev with the historical views of Trotsky and
the left opposition in the Soviet Union. Further, there were parallels between the criticisms made by Khruschev um, to the views of Tito in Yugoslavia in the period between 1948 or even earlier and 1956. And it would be a very interesting project if we saw the influence of Titoism on the communist movement after 1956, because the influence of Titoism was felt in many ways in politics and economics, not just in Yugoslavia, but in the Soviet Union and the Asian people's democracies as well. Many of the theories which were carried out after 1956 had their source in the views of Joseph Tito. Now, many people in the West considered that the attacks made by Khrushchev validated the criticisms which had been made by Trotsky of Stalin in the 1920s, 30s, and 40s. Trotskyism in 1956 was a marginal trend outside the communist movement. But after the 20th Congress speech, now it's very interesting that in the Western countries, Trotskyism became a subject to tremendous expansion. It was not just Khrushchev's speech. A number of tampered texts of Lenin were put into the collective works of Lenin in the Brezhnev time. And now it has been very clearly established that many of the last writings of Lenin, which are used to attack Stalin, were falsifications. The Soviet historian Sakharov, he did his doctoral thesis on the so-called last testament of Lenin. And he has established what changes were made, how Lenin's so-called talks were fabricated in those years. And it's very interesting that there has been an uproar in America as well, because the American historian Kotkin, who has written 2 volumes on Stalin, disgusting attacks on Stalin, and he's coming out with a 3rd volume. He has accepted the arguments of the Russian Marxist historian Sakharov, who said that the last writings of Lenin are the last text, so-called texts of Lenin, are fabrications. Now, as a result of the secret speech, and in the decade after the secret speech, and the 15 years after the secret speech, the Western intelligentsia turned against Soviet Union and Stalin. And we find that all kinds of queer ideologies come up in these years. Apparently, if you look at the writings of the Brazilian intelligentsia, we find that Marxism is gradually removed, and the intelligentsia as a whole turns against Marxism-Leninism. What happens is that even within the communist movement, in the pro-Soviet parties, many of the arguments which are there, which have been given by Trotsky or by Khrushchev, now become the accepted norms. I remember as a student in the West, how in fact it was very difficult to meet anybody who did not believe in Trotskyism, who did not believe in Khrushchev's ideas. And there were just handfuls of people here and there who understood
the political line of Stalin. So in the imperialist countries from which the ideas are spread throughout the world, there were great blows based on Trotsky and Khruschev to the Marxist-Leninist tradition. If we look at the Marxist-Leninist forces in China or Albania, of course, they tried to challenge the new imperialist and revisionist ideology which was coming out, but they were only partly successful. If we look at the links between Trotsky and Khrushchev, they were not just political, theoretical, and ideological. It is very clear from the memoirs of Kaganovich that Khrushchev had been a member of the Trotskyist opposition in the Soviet Union in 1923 and 1924. At the end of 1924, Khrushchev changed his understanding. He said that he had made errors and he repented that he had made Trotskyist errors. And he requested Kaganovich to shift his place of work in the party so that his previous links were no longer able to attack him because of his Trotskyist positions. So Khrushchev was shifted to Moscow. And this very interesting part of the memoirs of Kaganovich. And if it's not too much, a few lines I would like to cite because they're very important to understand the Trotskyist history of Khrushchev, the same Khrushchev who tried to head the communist movement. Kaganovich says, I remember when I consulted Comrade Stalin on this issue, I told him that Khrushchev was a good party worker. And I told him about the Trotskyist past of Khrushchev in 1923 and 1924. Comrade Stalin asked, and did he overcome his mistakes? I replied, not only has he come to overcome them, but he has been actively struggling against them. Well then, Stalin said, promote him, especially when he is a good party worker. I remember when I was later on dining with him in his home, Stalin asked his wife, Nadia, is the same Khrushchev from the Industrial Academy of who you said he's a good party worker? Yes, she answered. Indeed, it is him. So Khrushchev made self-criticism and he entered the higher sections of the communist leaders. Later on, after reading the memoirs of Khrushchev, Kaganovich says that it is not that Khrushchev was a simple chameleon, but he had returned to his Trotskyist roots. The 20th Congress speech of Khrushchev is the starting point of modern revisionism. It is the starting point of the restoration of capitalism in the socialist and democratic camp. And Grover Pearl has done a tremendous job in this book, which is under discussion today, in exposing the many, many lies which Khrushchev tried to impose on the communist movement. Now, I'm thinking that I don't want to talk so long, so I'm going to skip the portion I had prepared on the valuable parts of Grover Pearl's critiques of this period. And comrades in Kerala can read the book by Grover Pearl, and parts of my talk today are based on
the introduction, which I have given in the book, and I propose to skip all that. And I want to come to the central point, one or two central points. The effect of Khruschev lied in India, once it has been published, has hurt the right-wing sections of the communist movement very much. When the book came out, there was a polemic in mainstream magazine between Grover Pearl and the supporters of Khruschev, and that's very interesting. The publication of this book had an effect in India also, because supporters of Trotsky were very upset with the publication. And if you think about it, it is natural that Grover Pearl's book, which strikes at the very root of modern revisionism and Trotskyism, will be unpopular in certain circles. But it is very interesting that it has not been possible for the critics of her to give any substantial arguments to suggest that there are weak arguments or incorrect arguments on the part of Grover Pearl, because now the book has been published in a number of countries. It's been translated into European languages. It has been published in Russian. It has been published in America. In fact, no criticism of any kind has come to disprove what Grover Pearl has given in his book on Khruschev. One thing I would find of great interest is that what Grover Pearl has argued in this book, as also in the book which was recently released in Kerala, or other writings of Grover Pearl. Grover Pearl follows the Russian patriotic historian Yuri Zhukov and argues that there were strong trends within the communist movement in Russia from the 1930s and 40s onwards, which were opposed to the program of democratization which Stalin put forward. Pearl argues that Stalin and his supporters challenged the and his supporters supported a plan of democratization, which would have led to multiple elections of government representatives in the Soviet Union. And this would have led to organization of dedicated persons who could defend and build communism and weaken those elements which were trying to sabotage democracy in the Soviet Union. Grover Pearl also mentions the market reforms of Khruschev, which marked the new economic reforms which were carried out in the Soviet Union. I would like to point out one or two things which are my interpretation of the 20th Party speech. Number one, the closed speech was important to demolish the authority of Marxism-Leninism in the Soviet Union and in the international communist movement. And to demolish Marxism-Leninism, it was necessary to demolish the political personality and heritage of Comrade Stalin. It was the prerequisite for ending the transition to communism, which Stalin had argued for from the 18th Congress speech of the Communist Party of the Soviet Union
from 1939. And it was very important, it was essential for the organization in the Soviet Union of the norms of generalized capitalist commodity production in the Soviet Union in the period 1953 to 1958. If we look at the documents of the 17th and 18th Congresses of the Soviet Party, we find that after the liquidation of the kulaks, there were no more classes, no more exploiting classes in the Soviet Union. And from the 17th Congress of the party in 1934, Stalin points out that we have to complete the foundations of socialism. He didn't think that, of course, he believed socialism had been constructed, but he said this is only the beginning. He said the foundations of socialism have been established, and he still envisaged the completion of a classless socialist society in the Soviet Union. Now, there have been a number of people who have written that Stalin did not recognize that classes existed in the Soviet Union. But this is completely incorrect. We just have to read the 17th Party Congress report of Stalin in 1934. Even more interesting in detail is the 18th Congress of the CPSUB in 1939. Now, only parts of this came in one book, which was published in 1939. And because of the Second World War, this book did not get major publication and spreading because of the Second World War. But it's a very important volume, and I happen to have the 18th Party Congress stenographic report, which is in Russian. And it is very interesting that speech after speech at the 18th Congress of the party in 1939 refers to the central question of the transition to communism in the Soviet Union. There are major speeches by Stalin, of course, by Molotov, and by the head of the Gosplan State Planning Committee, Voznesensky. Stalin argued that the Soviet Union had outstripped the main capitalist countries in terms of the rate of industrial development, but it had yet to reach the rate of consumption of the leading capitalist countries. This was important to achieve, to lay the basis for the abundance of goods which was necessary for the transition from the first phase of communism to the second phase of communism. It is very interesting what Molotov speaks. He linked the new plan to the task of completing the construction of a classless social society and the gradual transition to communism. It was considered at this Congress that the first phase of communism had been completed in the Soviet Union after industrialization and after dekulakization. And it was argued that the new third five-year plan was to be a major step towards the formation of full communism. It was generally understood in these years, from 1939 onwards, that it would take 3 5-year plans to lay the foundations of a communist society in the Soviet Union. Voznesensky, who was head of Gosplan, also gave a speech on what was necessary to lay the foundations for the transition towards communism. He pointed out that productive forces need to be raised
beyond the leading capitalist countries. Second, labor productivity had to be raised in order to create the abundance of products necessary for social communism. And third, the cultural and technical level of the working class had to be raised to the level of engineers and technical workers. This is terribly important because it was not done even until the end of the Gorbachev period, that the technical level of the working class did not rise to the level of the engineers and the technical workers. Fifth, he argued that the socialist state had to develop new forms while establishing communism. He argued that the transition to socialism had taken 2 decades, and the transition to communism, argued the Gosplan chairman, would take a lesser time period. Now, the perspective of communism implied that a new party program was necessary, and parallel to this, the Gosplan prepared an economic program for the transition to communism in 1941, that is within 2 years. And there are 2 giant volumes in which this plan is prepared by Gosplan. Of course, Second World War made sure that this program was postponed, but even after the Second World War, a new program was formulated, a draft program was formulated in 1947. And this is discussed in the Cominform meeting in September 1947. And recently, scholars in the Soviet Union, scholars in Russia have published this program, and so now it is easily available. In Economic Problems of Socialism in the USSR, Stalin outlined the gradual transition to communism, in which a new planning body needed to be set up, which would be above Gosplan. He did not want that the collective farms got the impression that the surplus from agriculture was being taken over by Gosplan. And what he wanted, if you read the document, Stalin argued for the beginnings of exchange of products exchange between the collective farms and the industrial enterprises, in which there would be no mediation of money relations. And this meant that Stalin envisaged that within a few years, there would be gradual elimination of commodity money relations in the transition to a communist society. It's very interesting. If one goes through minutely the documents after the death of Stalin, that this program for the construction of communism outlined by Stalin in his last work was completely abandoned. Even Molotov, who is thought to be a supporter of Stalin, points out in his reminiscences in the book of interviews conducted by the Soviet poet Felix Khruschev. Even Felix Khruschev points out that he did not agree with the Stalin program for transition to communism, which was outlined in Economic Problems. In 1961, after very extensive discussions in the communist movement,
there were huge discussions on the transition to communism under Khruschev. And there are thousands of documents which were prepared and discussed in the Soviet Party. But what is most important are two things. The program formally accepted that the state of the dictatorship of the proletariat was ended, and that now the Soviet state was a state of the whole people. And we know this is completely contrary to what Marx wrote, that the dictatorship of the proletariat would continue until the inauguration of communist society. And further, this program argued that the transition to communist society would be achieved through the further development of commodity money relations. The 20th Congress speech, which was published, it was a response, it was a reaction, it was a reflection of the economic steps which were taken in the Soviet Union between the death of Stalin and the 20th Congress of the Soviet Party. In the period 1953 to 1958, if we look at the documents in the Gosplan, in the Gosplan archives, it is very clear that directive centralized planning was terminated. The sphere of operation of Gosplan was steadily reduced, and this was openly admitted by Mikoyan that this had been done from 1953 itself. Gosplan was itself divided into two organizations, and the powers of Gosplan were reduced, the powers of the ministries were expanded, and the directors of the enterprises had greater powers also. Centralized directive planning for constructing communism was replaced by decentralized coordinated planning to establish a market economy. In 1957, we see that the allocation of the products of the state sector was ended. Gosplan itself now created sales organizations within Gosplan which would buy and sell the products of Soviet industry. And by 1958, it was accepted by Soviet political economy. It became the party line that the means of production in the state sector now circulated as commodities. It meant the commodification of the entire state sector products in the Soviet Union. And in agriculture, we know that the machines, tractor stations were sold to the collective farms. Both in the Soviet Union and in China, the machine tractor stations and in the Eastern European people's democracies were ended. So we would argue that if we want to understand the secret speech of Khruschev, it is not a question of the Stalin program. It is not a question to understand the secret speech in terms of opposition to the Stalin plan for democratization, as is argued. It is, in fact, a reversal of the Soviet Party program under communism, Soviet Party program for the construction of communism in Soviet society. What the closed speech of Khruschev did
was to bring about is correspondence between the new relations of production which resulted in the Soviet Union from the destruction of the Soviet mode of production as had taken place between 1953 and 1956. It brought the superstructure of Soviet society to correspond with the new market socialist base. And this was the major step which prepared the way for the creation of an entire system of commodity production in the Soviet Union and in the majority of the people's democracies. So I will end there. I've tried to give an understanding of what actually happened with the 20th Congress, what it was arguing for, and what it led to. I'm afraid I've spoken a bit longer than I intended, and I've cut out chunks of my talk, which I thought are there in Grover's book, so I haven't referred to that at all. So I'll end there. Thank you very much, Mr. Chairman. പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ നടത്തുന്നില്ല. എനിക്ക് പിന്നിൽ ധാരാളം സഖാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ സംസാരിക്കാൻ ഈ പുസ്തകത്തിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ചർച്ചയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി. ഈ പുസ്തകം നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബാധ്യതയുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ വിവിധ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ധാരയിൽ നിൽക്കുന്ന സഖാക്കളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുവാനും ഐക്യപ്പെടുത്തുവാനും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ യോജിപ്പും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനവും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ ഒരുപാട് ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ ഇതിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയും. ആ സ്പിരിറ്റോടുകൂടി സഖാക്കൾ ഈ പുസ്തകത്തെ കാണുകയും കേവലം ഒരു പുസ്തകം ലഭിച്ചു, ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലോകത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഭിന്നതകളെ പോലും സൂക്ഷ്മമായ അർത്ഥത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനും ഐക്യം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാനും കഴിയുന്ന ചരിത്ര സംഭവമായി ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തെ കാണാനും അതിന്റെ ഭാഗമായി മലയാളികൾക്ക് കൂടി അത് പങ്കാളികളാകാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച പ്രോലിറ്റേറിയൻ പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക്, അതിൽ പങ്കെടുത്ത 40ഓളം വരുന്ന പബ്ലിഷേഴ്സ് കളക്റ്റീവിന്, അതിനെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടുകളും ഒരുക്കി കൊടുത്ത വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, അവർക്കെല്ലാം നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മൾ കൂട്ടായി ഉടനെ തന്നെ, ഇപ്പൊ സമയം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, സഖാവ് ശ്രീ ഗോവർഷോട് 10 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്, അരമണിക്കൂർ കുറ്റം പറഞ്ഞതല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അത്രത്തോളം ആവേശമുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ഗൗരവത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ആവേശം ആണ് അദ്ദേഹം ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ കാണിച്ചത്. സഖാവ് വിജയ് സിംഗ് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായ റവല്യൂഷൻ ഡെമോക്രസി എന്ന ഒരു ഗൗരവമുള്ള ജേണൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ലോകത്തെ 158ഓളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ ഒഫീഷ്യൽ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന
വളരെ അഭിമാനത്തോടെ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന റിസർച്ച് ജേർണലിന്റെ എഡിറ്റർ കൂടിയാണ് സഖാവ് വിജയ് സിംഗ്. വിജയ് സിംഗ് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചില ശബ്ദത്തിന്റെയോ ഒക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ അതുപോലെ ഈ ഹാളിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നം. ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ എത്രത്തോളം സൂമിൽ കിട്ടുന്നു എന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ സൂം മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നന്നായി പരസ്പരം കേൾക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അടിയന്തരമായി ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ചർച്ച ഗൗരവമായി നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏതാണ്ട് 1 മണിക്കൂർ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം തരണം എന്ന് സർക്കാരുകളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്നെ ഇതിന്റെ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ക്ഷണിച്ചതിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. ഞാൻ ഒന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നില്ല, സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രവും. സുഹൃത്തുക്കളെ, അടുത്തതായി സംസാരിക്കുന്നത് CPIയുടെ നേതാവും നവയുഗം പത്രാധിപരുമായ സഖാവ് R. അജയനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഗുരുതുല്യനായ പള്ളി സാർ, ഡോക്ടർ ശിവപ്രസാദ്, മറ്റ് സഖാക്കളെ, എനിക്കും തോന്നിയത് ഡോക്ടർ ശിവപ്രസാദ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തോടാണ്. ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ പുസ്തക ചർച്ചയിൽ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത്. ഏകദേശം ഒരു പ്രഭാഷകൻ 2 പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഗ്രോവറിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വിജയ് സിംഗിന്റെയും വളരെ ലോബറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മാതൃകയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. ഇവർ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പുതിയ കാലയളവിൽ, പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തമ്മിലുള്ള ആശയപരമായ സംവാദങ്ങൾ ഊഷ്മളമായി ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ഏത് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് സംവേദിക്കാൻ കഴിയണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സോവിയറ്റ് ആർക്കവൈസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അവിടെ പോയി നടത്തിയ ഗവേഷണ ഫലമാണ് ഈ പുസ്തകമായി, ബൃഹത്ത പുസ്തകമായി വന്നത്. സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷന്റെയും അതിന്റെ മുന്നൊരുക്കത്തിലും അതിനുശേഷം ഭരണാധികാരിയായി 2ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ലോകത്തെ ആകെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു രക്ഷകനായി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവാണ്. യാതൊരു സംശയവും അക്കാര്യത്തിലില്ല. ചരിത്രം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ആണ് നികിത ഖ്രുഷ്ചേവിനെയും എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. 2ാം ലോക മഹായുദ്ധാനന്തരം ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ കാലത്ത് ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ, സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്നതിൽ പുതിയ മാനങ്ങൾ, ചർച്ചകൾക്ക് പുതിയൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട്, പുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവാണ് കൃഷിവല്ലായ നികിത ഖ്രുഷ്ചേവ്. നികിത ഖ്രുഷ്ചേവ് 20ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലെ പല നിഗമനങ്ങളെയും, രഹസ്യ റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അക്യൂസിഷൻസിനെയും ഞാൻ ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, മുഴുവൻ ഖണ്ഡിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
എനിക്ക് വളരെ വിനയപുരസ്സരം പറയാനുണ്ട്. ഇന്ന് കൊമിൻഡാണില്ല, കൊമിഫോണില്ല, ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ലോകം തന്നെ ഇല്ല. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ചൈനയും അതുപോലെ തന്നെ ലാവോസും വിയറ്റ്നാമും ക്യൂബയും അടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ സംവിധാനം മാത്രമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കോമിഫോമിൽ നിന്നും മാർഷൽ ടിറ്റോയെ മഹറോൻ പറഞ്ഞ് പുറത്താക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്? എന്തുകൊണ്ട് പുറത്താക്കി സ്റ്റാലിൻ? ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണിത്. മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം. അല്ലല്ല, അത് സാറ് ഗ്രോവർ ഫോറിന്റെ പുസ്തകത്തെ അതെ ആ ചർച്ചയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ നിർത്തേണ്ടി വരും. അല്ല അത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായി, എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഗ്രോവർ ഫെർ അതല്ല, ഗ്രോവർ ഫെർ ഒരുപക്ഷെ നാളെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വെളിപാടുകളും ഒരുപാട് പുതിയ അറിവുകൾ വെളിച്ചത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനും വന്നുപോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അപജയങ്ങളും ഒരുപാട് തെറ്റുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അസഹിഷ്ണുത കാണിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. അസഹിഷ്ണുത കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സാർ സോവിയറ്റ് ആർക്കവൈസ് അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ആർക്കവൈസ് അല്ലേ? സോവിയറ്റ് ആർക്കവൈസിന് തെളിവ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാലം അമേരിക്കൻ ആർക്കവൈസ് വേണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. സാർ ഇത്രയും പിന്നെ ഞാൻ അല്ലാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സമയമില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് നിർത്താം. ഞാൻ നിർത്താം. സാറ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നൊന്നുമില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി യോഗത്തിൽ സാറിന് പറയാം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം, ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അസഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. എന്തായാലും 20ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം, ലോകത്തെ സമാധാനത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളുമായി മാത്സര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനുള്ള പുതിയൊരു അവസരം സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. അത് മാത്രമല്ല സാർ, 20ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്കകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള സംവാദങ്ങൾക്ക് വഴി തുറന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയും. അത് ഓവറല്ല, ഇനി ഏത് ആളുകളെന്ന് പറഞ്ഞാലും പറയും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കകത്ത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഈ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അജയഘോഷം BP രമണിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാസുവിനെയും ഇവിടുത്തെ പാർട്ടി പരിപാടിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാലിന്റെ അടുക്കൊക്കെ പോകേണ്ടി വന്നു. അങ്ങൊരു സെന്ററായിരുന്നത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഏത് ഗ്ലോവർക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുക. സഹിഷ്ണുതയോടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ച നമുക്ക് നടത്താം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഗ്രോവർ പറയുന്നതെല്ലാം സോവിയറ്റ് ആർക്കവൈസ് അതെല്ലാം കാലം തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഈ ഖ്രൂഷ്ചേവ് അമേരിക്ക സ്ഥാപിച്ച മിസൈലുകൾ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ ധൈര്യമെടുത്ത ധീരനായ നേതാവായിരുന്നു ഖ്രൂഷ്ചേവ്. അതെങ്കിലും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം. സാർവദേശീയമായ കടമ നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വെള്ളപൂശാനും നടക്കുന്നില്ല, തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് തന്നെ പറയും. പക്ഷേ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലോക ജനതയെയും 2ാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ രക്ഷകൻ രൂപത്തിൽ വന്നു
CPM-ന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ളത്. ഹലോ, സഖാവ് അജയൻ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തോടുകൂടി വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഈ പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങൾ കേരളത്തിലുടനീളം തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ സഖാവ് അജയനെ പോലെ ഈ ഇതിൽ വിരുദ്ധാഭിപ്രായമുള്ള, ഇപ്പോഴും വിരുദ്ധാഭിപ്രായം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന CPI നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ അതിന് വേണ്ടത്ര സമയമില്ലാത്തതിന് ഖേദിക്കുന്നു. ഇനിയും കുറേ ആളുകൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ സമയമുണ്ട്. അവരവരുടെ അഭിപ്രായം, പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് MCPI-യുടെ നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് S. രാജദാസ് സംസാരിക്കും. I request the chair, shall we arrange a one-day discussion session on this book, only based on this book? സമയം തീരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഈ സല്യൂട്ടേഷൻ നിർത്തുന്നു. ഈ പുസ്തകം യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊഴിലാളി വർഗ സർവാധിപത്യത്തിൽ നിന്നും സോഷ്യലിസത്തിലേക്കും അതിലൂടെ അന്യന്റെ ശബ്ദം സംഗീതം പോലെ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു കാലം കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രവർത്തനം, അതായത് കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഏതാണ്ട് സോഷ്യലിസത്തെ പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ ഇന്ന് ലോകം എത്തിയ നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി എന്ന് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗോർബച്ചേവ് ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ ഗോർബച്ചേവ് നുണ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന, ക്രൂഷ്ചേവ് നുണ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം. ഞാൻ വിശദീകരിച്ചൊന്നും പറയുന്നു. ഇതിന് ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിബേറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ താല്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നുമില്ല. പുസ്തകം മുഴുവനായി ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ അതിന്റെ ആമുഖവും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്റ്റാലിന് ഇന്ന് പല പാർട്ടികളിലും പാർട്ടിക്ക് എതിരായി നിൽക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം പറയുന്നവരോ, പാർട്ടി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം നടപ്പാക്കാൻ പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന ഒരു അഭിപ്രായമുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാം. അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ നേതൃത്വത്തിന് ഹിതകരമല്ലാത്ത അഭിപ്രായം പറയുന്നവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമായി സ്റ്റാലിനിസം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ സ്റ്റാലിനിസം എന്ന് പറയുന്ന പദം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോൺ ഡള്ളസ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി 1956 ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് അങ്ങേരാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കമ്മ്യൂണിസവുമായി പുനബന്ധമുള്ള ഒരാളും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ സ്റ്റാലിനിസം എന്ന പദപ്രയോഗം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസത്തെയും, അതായത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തുടങ്ങിയതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മുമ്പ് കരുതിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് വളരെ വ്യക്തമായി ഈ പ്രൊഫസർ ഗ്രോവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും അത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ യോജിക്കാവുന്നത് യോജിപ്പിക്കണം. അതിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ പുസ്തകം വായിക്കാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നേടുന്നുണ്ട്. ഇത് ജനങ്ങളിലാകെ എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ പബ്ലിഷേഴ്സ്, പ്രൊട്ടേറിയം പബ്ലിഷേഴ്സ് ശ്രമിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ.
അടുത്തതായി CPIML പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സുശീലൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, ബുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്ത മുരളി, സഹാക്കളെ, എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ മുൻപ് നടന്ന പാർട്ടിക്കകത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് പല രീതിയിലുള്ള ഡിബേറ്റുകൾക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുസ്തകം തന്നെയാണ്, അതിന് സംശയമില്ല. എന്നുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം മാർക്സിസം ലെനിനിസം അംഗീകരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇത് വായിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് അത് ഇറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വഴികാട്ടിയായി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. രണ്ട്, ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് മുതലാളിത്ത പുനർക്രമീകരണം കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകം. അത് ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് വന്നിരുന്ന ചൈനയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ ടെൻസിയോപ്പിംഗ് പറയുന്നത് പൂച്ച വെളുത്തതായിരുന്നാലും കറുത്തതായിരുന്നാലും അതിന്റെ ജോലി കെലിയെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ക്രൂഷ്യവും ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ലോകത്തുള്ള മുതലാളി വർഗം എല്ലാം ഇന്ന് മാനസാന്തരം വന്ന് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയാം, അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു തൊഴിലാളി മുതലാളി ബന്ധത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല, സമരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഒരു വർഗ സമരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഒരു വർഗ സഹകരണത്തിന്റെ ആവശ്യം മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്രൂഷേവ് ആരംഭിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്രൂഷേവ് തന്നെ ഒരു മുതലാളിത്ത പുനർക്രമീകരണത്തിന് വേണ്ടി അടിത്തറയിട്ട ഒരു രാജ്യത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് ആ സോഷ്യലിസം അവിടെ തകർക്കപ്പെട്ടത്, അത് തന്നെ തുടർന്ന് ചൈനയിലും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇത് എന്താണ് എന്ന് കൂലങ്കഷമായി പഠിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് പഠിക്കാനും ഉള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഈ പുസ്തകം എല്ലാവരും പഠിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് വിപ്ലവാഭിവാദനങ്ങൾ. ഇനി സംസാരിക്കാനുള്ള സഖാക്കള് ഓൺലൈനിൽ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അടുത്തതായി CPIML സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഖാവ് MK ദാസൻ സംസാരിക്കും. ദാസനെ ക്ഷണിക്കുക. മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ വിജയ് സിംഗ്, മറ്റ് സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. സമയം തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ കുറച്ച് വൈകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ ഇത്തരമൊരു സംരംഭത്തിന് പ്രൊലറ്റേറിയൻ പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമാണ് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യമാണ് ഇത്തരം ഒരു സംരംഭം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം പുതിയ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്സിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത്. മുൻപ് പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസിന്റെ മുൻകൈയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായി വീടുകളിൽ ലൈബ്രറി ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്ക് തന്നെ ഈ അടിസ്ഥാന മാർക്സിസ്റ്റ് കൃതികൾ വളരെ ചെറിയ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുകയും അവർ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ മാർക്സിസമായി കണക്കാക്കുന്നത്
അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിലാക്കുകൾ അങ്ങേയറ്റം മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമായ സാമ്രാജ്യത്വ ചിന്താ സംഭരണികളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർ അവരുടെ മാർക്സിസ്റ്റ് ധാരണകൾ പുതിയ തലമുറ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊരു സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസാധക സംരംഭം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്, സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ മഹത്തായ പടവാൾ എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സഖാവ് ലെനിന്റെ മരണശേഷം 3 പതിറ്റാണ്ടോളം കാലം സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെയും സോവിയറ്റ് ഭരണക്രമത്തെയും സർവദേശീയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെയും ഒക്കെ തന്നെ നയിച്ച സഖാവ് സ്റ്റാലിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ഭൂരിപക്ഷവും ലോകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹിറ്റ്ലറെ പോലെ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. അത്തരത്തിലൊരു രീതിയിൽ സ്റ്റാലിനെ സ്റ്റാലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ അത്തരം പിഴവുകൾ ചരിത്രപരമായി പരിശോധിക്കുകയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സ്റ്റാലിൻ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, അതായത് ഏറ്റവും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായി പെരുമാറുന്നവരെ, ഒട്ടും സഹിഷ്ണുതയില്ലാത്തവരെയൊക്കെ തന്നെ അധിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഒരു വാക്കായിട്ട് സ്റ്റാലിനിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് സ്റ്റാലിന്റെ ഒരു ചിത്രം മുദ്രിതമായിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഖുഷ്ചേവിന്റെ 1956 20-ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സിൽ CPSUBയുടെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സിലുണ്ടായ രഹസ്യ പ്രസംഗം. അവിടെ നടന്ന രഹസ്യ പ്രസംഗത്തിന്റെ കുറിച്ച് പിന്നീട് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ആ പ്രസംഗം ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അത്രയും രഹസ്യമായിരുന്നില്ല, അതൊരു പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ ആ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വെച്ചാണ് പജയൻ സഖാവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ മിർസ ഖുഷ്ചേവ് 1ാം സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് 3 സമാധാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം, സമാധാനപരമായ മത്സരം, സമാധാനപരമായ മാറ്റം, ഈ ഒരു 3 സമാധാന സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് CPSUBയുടെ രാഷ്ട്രീയ ലൈൻ മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ലൈൻ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റാലിൻ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കെതിരെ എന്ന പേരിൽ സ്റ്റാലിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന മട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം വസ്തുതാപരമാണ് എന്ന ഒരു പരിശോധന തീർച്ചയായിട്ടും വിപ്ലവ ശക്തികളായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ സ്റ്റാലിൻ വിമർശനത്തെ, നിതാ ഖുഷ്ചേവിന്റെ രഹസ്യ പ്രസംഗത്തെയും അതിനുശേഷം CPSUB സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാലിനെതിരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സമീപനത്തെയൊക്കെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി തുറന്നു കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം 10 വർഷത്തോളം നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിലൂടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ആർക്കൈവ്സുകൾ അവിടുത്തെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശോധനയിലൂടെ ഗ്രോവർഫർ ഈ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ആധികാരികമായ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. രേഖാപരമായി തന്നെ അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഈ പുസ്തകത്തിന് അതാണ് അതിന്റെ 2ാമത്തെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായും ഈ ഇത്തരം ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണ സംരംഭത്തിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കോ മറ്റോ കടക്കാതെ തന്നെ എല്ലാത്തരം അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് നാം കൂടുതൽ മുൻകൈ എടുക്കും. ലാൽസലാം. Yes. Am I audible? Yeah, yes. Okay. So, thanks to Comrade Grover for and a very detailed and minute
examination of that period by Comrade Professor Vijay Singh. I am compelled to continue in Malayalam, Comrade Vijay Singh. So something very serious I will have to share with you too in this meeting. എല്ലാവർക്കും ഈ പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെ നന്ദി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എ ഗ്രേറ്റ് സർവീസ് ടു ദി പ്രൊലറ്റേറിയൻ മൂവ്മെന്റ്. തൊഴിലാളിവർഗ പ്രസ്ഥാനത്തിന്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ ഒരു സംഭാവനയാണ് ഈ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും അത് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെയും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ സഖാക്കളും ചെയ്തത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രൂഷ്ചേവ് നുണ പറഞ്ഞു വന്നത് പൂർണ്ണമായി അറിയാവുന്നവർ അന്ന് മോസ്കോ ട്രയൽസ് നടന്ന കാലത്തും അതിനെ തുടർന്നുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ കുരിശുയുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് നടന്നിരുന്ന വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ തൊട്ട് അമേരിക്കൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് വരെയുള്ളവർക്കായിരുന്നു അത് നന്നായി അറിയാവുന്നത്. ക്രൂഷ്ചേവ് നുണ പറഞ്ഞുവെന്ന് അവർക്ക് ശത്രുവിന് നന്നായി അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം മോസ്കോ ട്രയൽസിന്റെ സമയത്ത് അതുപോലെ കൗണ്ടർ റവല്യൂഷൻ പ്രതിവിപ്ലവത്തെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗെസ്റ്റപ്പോയിന്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നിരുന്ന കാലത്തെല്ലാം സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഭ്യന്തര വൈരുദ്ധ്യത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അവർ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഇന്റലിജൻസ് ടിപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നത് സാമ്രാജ്യത്വ ഇന്റലിജൻസ് സർവീസിനായിരുന്നു. അവർക്ക് മറ്റൊന്നും കൂടി അറിയാമായിരുന്നു, ക്രൂഷ്ചേവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നുണ പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നാം കൃത്യമായി പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രൂഷ്ചേവ് നുണ പറയുന്നത്, ആ നുണ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേൾക്കാൻ കാതുകളുണ്ടായത്. കോമ്രേഡ് വിജയ് സിംഗ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, സോവിയറ്റ് യൂണിയനകത്ത് കാര്യമായ ഒരു എതിരഭിപ്രായം പാർട്ടി എഷ്ലോണിൽ, പാർട്ടി നേതൃനിരയിലും മറ്റ് പാർട്ടി സംഘടനയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടായില്ല. സോവിയറ്റ് യൂണിയന് പുറത്തുള്ള പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രസീസ്, അതായത് ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്പിലെയും മറ്റു പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രസീസിനകത്തും അത് ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ പുറത്തുള്ള ലോകത്ത് അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വിമർശനത്തിലേക്ക് പോയി. സോവിയറ്റ് യൂണിയനകത്ത് തന്നെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസും സാധാരണ മനുഷ്യരും പല സ്ഥലത്തും അതിനെതിരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനർത്ഥം ക്രൂഷ്ചേവ് പറഞ്ഞ നുണയ്ക്ക് പാകമായിട്ടുള്ള കാത് അന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? ഇന്നും അതെ, ഈ പുസ്തകം ഞാൻ വായിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നവരെ വരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മലയാളത്തിൽ ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാനത് വായിക്കുകയില്ല. അത് ഒരു ഇതിനെ തുടർച്ചയായിട്ട് മിലോവഞ്ചിലാസിന്റെ ന്യൂ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അടക്കം ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ പ്രൊലറ്റേറിയൻ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ന്യൂ ക്ലാസ് ആണ്, അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരു പുത്തൻ വർഗത്തെയാണ് എന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരടക്കമുണ്ട്. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീഴ്ത്തുന്ന കാര്യമാണ് നേരത്തെ പ്രൊഫസർ വിജയ് സിംഗ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. സോഷ്യലിസം ഒരു ട്രജക്ടറിയാണ്, ഒരു ഗതിപഥമാണ്. അത് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജുകളിലേക്ക് വികസിക്കേണ്ടതാണ്. ആ ഘട്ടങ്ങളിൽ ചരക്കുൽപാദനത്തെ ബോധപൂർവം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ ചരക്ക് പണ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമിയെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട്. ഈ പ്രക്രിയക്ക് നിദാനമായി ലെനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ലോകത്ത് ക്യാപിറ്റലിസം, ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിസം, ഡൈയിങ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം, ആ കാലത്ത് അത് ജനറൽ ക്രൈസിസിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് മുൻപ് അത് ജനറൽ ക്രൈസിസിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജും, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജും, ജനറൽ ക്രൈസിസിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജും കടന്നു വന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ജനറൽ ക്രൈസിസിന്റെ തേർഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞത്. ആ കാര്യം പക്ഷേ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ 2-3 പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മായികാ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാൻ വാർ ടൈമിൽ സർപ്ലസ് ഗ്യാദർ ചെയ്താണ്.
മിച്ചമൂല്യം ഗ്യാദർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അമേരിക്കയ്ക്ക്, അതുപോലെ അമേരിക്ക കൊണ്ടുവന്ന ബ്രെട്ടൺ വുഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്, മാർഷൽ പ്ലാന് ഒക്കെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിശകലനം നടത്താൻ പറ്റാതെ അതിനെ ആത്മനിഷ്ഠമായി സമീപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രൂഷ്ചേവ് പീസ്ഫുൾ കോഎക്സിസ്റ്റൻസ്, പീസ്ഫുൾ ട്രാൻസിഷൻ, പീസ്ഫുൾ കോമ്പറ്റീഷൻ, പീസ്ഫുൾ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ത്രീ പീസ്ഫുൾസ്, ആ 3 സമാധാനപരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം, സമാധാനപരമായ മത്സരം, സമാധാനപരമായ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിത്തറ യഥാർത്ഥത്തിൽ പോസ്റ്റ് വാർ കാലഘട്ടത്തിൽ, യുദ്ധത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിൽ വാർ സർപ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 2 ലോകമഹായുധങ്ങളുടെ കാലത്തും വാർ സർപ്ലസ് കൂട്ടിവെച്ചിരുന്ന അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എണ്ണയുടെ മേലുണ്ടായ ആധിപത്യം അടക്കം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മായിക അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. അത് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ജനറൽ ക്രൈസിസ് എന്നത് കൃത്യമായി കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ കോൾഡ് വാറിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ. കോൾഡ് വാർ എന്ന പേരിൽ ജേർണലിസ്റ്റിക്കായി പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കം അതായിരുന്നു. ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് അതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് അത് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഗോൾഡൻ ഡിക്കേഡ്സ് എന്നാണ്. 45-ന് ശേഷമുള്ള 2 ഡിക്കേഡുകളെ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഗോൾഡൻ ഡിക്കേഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനകത്ത് തന്നെ ഇതിനോട് കൂറ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ശക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. 1, 2, 3 പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് ശേഷം യുദ്ധത്തെ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു രാജ്യം, പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേഷൻസിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന, ആ ഒറ്റയടിക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു രാജ്യം. അതുകൊണ്ട് ഈ കാരണങ്ങളെ അപഗ്രഥിക്കാനായി ഒരു നിദാനമായി ഈ പുസ്തകം മാറണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എന്താണ് ക്രൂഷ്ചേവ് നുണ പറയുന്നതിന് അന്ന് ചെവിയുണ്ടായതിന് കാരണം? എന്താണ് ക്രൂഷ്ചേവിന്റെ നുണ വീണ്ടും ഒരു ചരിത്ര സത്യം പോലെ ആവർത്തിക്കാൻ ലിബറൽസിനും പെറ്റി ബുർഷാസിക്കും സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു രസന നൽകുന്ന സംഗതി? എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന വേൾഡ് ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ക്രൈസിസ് ഈ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ജനറൽ ക്രൈസിസിന്റെ കൂടുതൽ തീവ്രതയാ ആർജിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമാണെന്നാണ്. അത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു 3ാം ഡിപ്രഷൻ, 1929 സെക്കൻഡ് ഡിപ്രഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത് 2000-ന് ശേഷം പതുക്കെ മൗണ്ട് ചെയ്ത് കയറി വന്ന് 2008 മെൽഡൗണോടുകൂടി തീവ്രത പ്രാപിച്ച ഒരു തേർഡ് ഡിപ്രഷന്റെ സ്റ്റേജാണ്. ഈ തേർഡ് ഡിപ്രഷന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടും പുറത്തിട്ട് വിചാരണ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ മാത്രമേ നുണയായിരുന്നു അത് എന്ന് സത്യം കേൾക്കാനുള്ള കാതുകളെ അറിയിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇത് സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ പുസ്തകം ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനും അത് എന്റെ പിന്നണി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്തതിനും എല്ലാ സഖാക്കളോടും ഒന്നുകൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ. സഖാവ് സനാതനൻ. സനാതനൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കും. സഖാക്കളെ, അധ്യക്ഷൻ, മറ്റ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയവർ, സ്റ്റാലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ഒരു പുസ്തകം സ്റ്റാലിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു പുസ്തകം സത്യത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്റ്റാലിനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ
രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതും പൊതുവെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും. ഒന്ന്, സ്റ്റാലിൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ തെറ്റുകൾ. രണ്ട്, സ്റ്റാലിന്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ. ഇതിൽ സ്റ്റാലിൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾക്ക് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സഖാവ് ഫ്രെഡിയും വിജയ് സിംഗും ഒക്കെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചതിലുണ്ട്. അതായത് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമായ ആശയത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജനത അവിടെ ഉണ്ടായി വരുന്നത്. അതിന് കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമായ ഒരു വർഗബന്ധം അതിനുള്ളിൽ സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇത് ലെനിനൊക്കെ മുമ്പേ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ചെറുകിട ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരം മുതലാളിത്തത്തെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു പുനരുൽപാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. ഒരിക്കലും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ മുതലാളിത്ത ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം വിജയകരമായിട്ട് സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പല പല കാരണങ്ങൾ, ചരിത്രപരമായ ധാരാളം കാരണങ്ങൾ. അത് മുഖ്യമായിട്ടും അതിന്റെ ആന്തരിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത്തരം ഒരു പ്രക്രിയയുടെ പരിസമാപ്തിയിലാണ് ക്രുഷ്ചേവ് ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത്. അപ്പോ ഒരു വശത്ത് ഇത്തരം ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമായ ഒരു ഉൽപാദന ബന്ധം അവിടെ വികസിച്ചു വരുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളെ സ്റ്റാലിന് പോലും വേണ്ട വിധത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അത് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സ്റ്റാലിന്റെ ദാർശനികമായ സമീപനങ്ങൾ, വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിൽ നിന്നും അതിഭൗതികവാദത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്ന രീതി, ഇതൊക്കെ തന്നെയും അദ്ദേഹത്തെ പ്രായോഗികമായ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തടസ്സം നിന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ തെറ്റുകൾ അതൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ചെയ്തു പോകാവുന്ന തെറ്റുകളാണ്. കാരണം സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ മുമ്പെങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുക ശരിയുമാണ്. അതിനെ തിരുത്തി മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പരിഹാരവും. അതേ സമയത്ത് സ്റ്റാലിന്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറേ തെറ്റുകൾ, ഈ തെറ്റുകളാണ് ഇന്ന് ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളും ഒക്കെ തന്നെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റാലിന്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട തെറ്റുകളെ എങ്ങനെയാണ് നാം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരിക, അതിന്റെ കള്ളത്തരങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൊളിച്ച് കാണിക്കുക, വ്യക്തമാക്കുക, ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് മൊത്തം ഒരു അടിത്തറയിടാൻ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. തന്നെയല്ല, ഗ്രോവർഫർ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങൾ സോവിയറ്റ് ട്രയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും, കിറോവിന്റെ മർഡറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും, ട്രോട്സ്കി കള്ളം പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ധാരാളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ സ്റ്റാലിനെതിരായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ലോകത്ത് മുഴുവൻ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ലാൻഡറുകളെ തുറന്നു കാണിക്കാൻ സഹായകമാകുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സോഷ്യലിസ്റ്റ് ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിരൂപമാണ്. കമ്മ്യൂണിസം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ സ്റ്റാലിന്റെ നിർണായകമായ പങ്കുണ്ട്. എല്ലാ തെറ്റുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ തെറ്റുകളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാലിൻ സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു മഹാനായ വിപ്ലവകാരി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിസത്തെ എതിർക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റാലിനെ തകർത്തേ മതിയാവൂ എന്നുള്ളത് ബൂർഷ്വാസിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയവുമാണ്. സ്റ്റാലിനെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാലിനാക്കിയ ലെനിനും അതിനു മുമ്പ് ഉള്ള മാർക്സിനെയും എംഗൽസിനെയും ഒക്കെയും താറടിക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റാലിൻ ആക്രമിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥ തന്നെ ആക്രമിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് സ്റ്റാലിന്റെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആരോപിക്കപ്പെട്ട തെറ്റുകൾ ഒരു നിമിത്തമായി ലോകത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ശത്രുക്കളും നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുസ്തകവും ഗ്രോവർഫറിന്റെ മറ്റ് പല പുസ്തകങ്ങളും ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന തെറ്റുകളെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനും അത് കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ചയാക്കിക്കൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗതി എന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനും ഒപ്പം മാർക്സിസത്തിന്റെ അജയ്യതയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും നമുക്കൊരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞേക്കും. മാർക്സിസം മാത്രമാണ് ലോകത്തെ വിമോചനത്തിലുള്ള ഏക ദർശനം
അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗികമായ രാഷ്ട്രീയ ദർശനം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴും ഒരു സത്യമായി അവശേഷിക്കുന്നു. അതേസമയം അതിന് എതിരായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ ക്യാമ്പയിൻ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആ വെല്ലുവിളിയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഈ പുസ്തകവും ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകളും ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ പുസ്തകം കൂടുതൽ ആളുകൾ വായിക്കപ്പെടണം. ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പ്രൊലറ്റേറിയൻ പബ്ലിഷേഴ്സ് മുമ്പോട്ട് വരുമെന്നും കരുതുന്നു. മാസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ പേരിൽ ഈ പബ്ലിഷേഴ്സിനും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ലാൽ സലാം. അവസാനമായി NPUI-യുടെ നേതാവ് സഖാവ് M. ശ്രീകുമാർ. ഹലോ, കേൾക്കാവോ? ഹലോ, കേൾക്കാം കേൾക്കാം കേൾക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രസീവ് പ്രൊലറ്റേറിയൻ പബ്ലിഷേഴ്സിന് ആദ്യമായി NDAയുടെ ഒരു അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. ഇത് ഗ്രോവർഫറിന്റെ 2ാമത്തെ പുസ്തകമാണ്. ഈ 2 പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സ്റ്റാലിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ, ആ സംഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ക്രൂഷ്ചേവിന്റെ ഒരു വ്യതിയാനത്തെ സംബന്ധിച്ചും ക്രൂഷ്ചേവ് നുണ പറഞ്ഞു അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്താണ്, ആ ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിലെ ഫാക്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വേണ്ടത്ര അറിവ് എന്നെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യത്തെ പുസ്തകം വായിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ 2ാമത്തെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠമായ ചില വിലയിരുത്തലുകളും എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രൂഷ്ചേവിന്റെ ഒരു രീതിയിലേക്ക്, കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യതിയാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ ഒരു ഏകദേശം ധാരണ ഉണ്ടാവാനും സ്റ്റാലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ യഥാർത്ഥ ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ സംഭവങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഇത് നന്നായിട്ട് ഏതൊരു തൊഴിലാളി പ്രവർത്തകനും ഉപകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇതിനകത്തെ വസ്തുതകളെല്ലാം വസ്തുതകളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തികച്ചും വസ്തുതകളാണ് എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ചരിത്രത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ എഴുത്തുകൾ വായിക്കുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോരുത്തരുടേതുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ഉയർന്നു വരുമ്പോഴും നമുക്കതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടേറെ വസ്തുതകൾ ഉണ്ടാവും. അത് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഗ്രോവർഫറിന്റെ ഈ 2 പുസ്തകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കെതിരായിട്ട് സ്റ്റാലിനെതിരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ മുനയൊടിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ വസ്തുത എന്തായിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോധ്യപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സംവാദ രീതി അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായ രീതി നമുക്ക് ഇത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പറയാൻ കഴിയും. പണ്ട് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്നെ പോലുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ക്രൂഷ്ചേവ് നുണ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂഷ്ചേവിന്റെ വ്യതിയാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലൊരു ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ കിട്ടാൻ ഈ പുസ്തകം വളരെയേറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അത് ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ മുന്നേറ്റത്തിന്, ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുന്നേറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതകൾ നമുക്ക് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഏറെ സഹായകരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഓൺലൈനിലും FB ലൈവിലും ഇപ്പോഴും ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ഈ പരിപാടി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പരിപാടി സമാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 2 വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്.
നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള, വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ റോളിറ്റിയർ പബ്ലിഷേഴ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്റ്റാലിനും ജനാധിപത്യ പരിഷ്കരണ സമരവും എന്ന പുസ്തകം 1 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവൻ പ്രിന്റ് ചെയ്ത പുസ്തകം മുഴുവൻ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെയും അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രബുദ്ധരായ മലയാള വായനക്കാർ ഈ 2 പുസ്തകങ്ങളും വളരെ വേഗം തന്നെ വളരെ ജിജ്ഞാസയോടുകൂടി, ആകാംക്ഷയോടുകൂടി വായിക്കുകയും അത് വലിയൊരു ചലനം തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ പര്യാപ്തമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം സ്റ്റാലിൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, കരിപൂശിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാലിനെ അത് കഴുകിക്കളയുക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ വെള്ളം പൂശിയില്ല, കരിപൂശിയാണ് ചെയ്തത്. അത് വെള്ളം പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നെ തുടച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉള്ള ശ്രമമാണ്. 13 പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ സ്റ്റാലിൻ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് 13 പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ ആളാണ് പ്രൊഫസർ ഗ്രോവർഫർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിലൂടെ സ്റ്റാലിനും ജനാധിപത്യ പരിഷ്കരണ സമരവും എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ സ്റ്റാലിൻ ഒരു ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വേച്ഛാധിപതിയാണ്, ഡിക്റ്റേറ്ററാണ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണം എത്രമാത്രം തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം ഫോം ചെയ്ത സ്റ്റാലിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന 1936 എത്രമാത്രം ജനാധിപത്യ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് ആ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഗ്രോവർഫർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 61 ആരോപണങ്ങൾ സ്റ്റാലിനെതിരായിട്ട് ക്രൂഷ്ചേവ് 20ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ചിലതൊക്കെ ഒരു 1-2% ശരിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുണ്ടാവാം എന്നാണ് ഗ്രോവർഫർ കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ഈ 61 ആരോപണങ്ങളിൽ 61 പച്ച നുണയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റനോ അതുപോലെയുള്ള നോവലിസ്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതിയതുപോലെയുള്ള ഒരു പുസ്തകമല്ല ഇത്. ഭാവനയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമല്ല. തികച്ചും ഡോക്യുമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററായിട്ടൊരു പുസ്തകമാണ്. ഗ്രോവർഫർ ആകട്ടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരല്ല, സംഘാടകരല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ഗവേഷകനാണ്, ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാവം ഒരു ഗവേഷകൻ മാത്രമാണ്. ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് 61 ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ സുപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ, റെവലേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഈ അമേരിക്കയിൽ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് ഹേറ്റഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ ഇൻ അമേരിക്ക. അതുപോലെ നേതൃത്വത്തിന്റെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തന ശൈലിയെ കുറിച്ച്, വ്യക്തി ആരാധനയെ കുറിച്ച്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം തന്നെ ക്രൂഷ്ചേവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റത്തെ തെറ്റാണ്, പൊള്ളയായുള്ള വാദങ്ങളാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. ഈ വ്യക്തി ആരാധനയെ കുറിച്ച് സ്റ്റാലിൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. 12 അധ്യായങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട്. ആ 12 അധ്യായങ്ങളിലും ഓരോ ക്രൂഷ്ചേവിന്റെ ആരോപണത്തെയും എടുത്ത് അതിനെ ായിട്ട് ഒരുപാട് രേഖകൾ വേറെയും കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആ പുസ്തകം ഒരു സമഗ്രമായിട്ട് ഈ സ്റ്റാലിനെതിരായിട്ട് ക്രൂഷ്ചേവ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആരോപണങ്ങളും പച്ച നുണയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതോടുകൂടി സോഷ്യലിസത്തെയും കമ്മ്യൂണിസത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിതരായ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വലിയ ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത്രയും വലിയൊരു ഊർജം തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകർക്ക്, സോഷ്യലിസത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഇതോടൊപ്പം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്റ്റാലിൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ വാസിലി സ്റ്റാലിൻ, വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 8 കൊല്ലക്കാലം അദ്ദേഹത്തെ തടവിലിട്ടു. അതിനുശേഷം ഹൗസ് അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അപ്പൊ സ്റ്റാലിൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെയും അവർ ശിക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1.5 മാസം
കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിടാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് സ്റ്റാലിന്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സമ്മതിക്കണമെന്ന് ഈ വാസിലി സ്റ്റാലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഐ കോൺ ഗിവ് അപ്പ് മൈ ഫാദർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അച്ഛനെ തള്ളി പറയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം നീന ആൻഡ്രിയേവ എന്നുള്ള സ്റ്റാലിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരിയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന നീന ആൻഡ്രിയേവ അവരെഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേരും ഐ കോൺ ഫോർസേക്ക് മൈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ആശയങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഫോർസേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഞാൻ പരിത്യജിക്കില്ല. അത് സ്റ്റാലിന്റെ മകൻ വാസിലി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ആ പുസ്തകം അവരെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഐ കോൺ ഫോർസേക്ക് മൈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം വലിയ ഒരു ചലനം കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും. ഈ പുസ്തകം കൂടുതൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും ഇതിന് ആവശ്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരും തയ്യാറാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിച്ചതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ആളുകൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായ പ്രൊഫസർ ഗ്രോവർ, മുഖ്യപ്രസംഗം നടത്തിയ പ്രൊഫസർ വിജയ് സിംഗ്, പുസ്തക പ്രകാശനം നടത്തിയ സഖാവ് പിരപ്പൻ കൊടുമുരളി, അദ്ദേഹം ഇവിടെ CPI നേതാവും ആയ സഖാവ് ആർ അജയൻ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തു. അവർ തമ്മിലുള്ള ഏതായാലും വളരെ നല്ലൊരു സംവാദമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഒരു സംഘർഷം തന്നെയാണ് ഇവിടെ അവർ തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതും ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ ഇനിയും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.